Chandraprabha Amma அவர்கள். A very good evening to one and all. என் தாய் தந்த நற்றமிழுக்கு முதற்கண் வணக்கம். அண்ணன் சீமானின் தங்கையாக அமைந்ததுக்கு இறையருளுக்கும் இறைவனின் அருளுக்கும் இயற்கையின் அருளுக்கும் வணக்கம். Well, I wouldn't say it is a good evening because the topic, the protest, whatever is happening in the country doesn't give me that feeling. Don't we have to bury our head in shame? In shame to see that a woman, a grown-up, not a young girl who cannot protect herself, 31 years old, a professional, a doctor, in her place of work. That's the beauty of it. In a seminar hall, has been outraged and murdered of her modesty. How do we explain this? இது எப்படி நம்ம பேச போறோம்? வேலை பார்க்குற இடத்துல 31 வயது பெண் ஒரு டாக்டர். She was a cardiothoracic physician in the making. They destroyed a life. They destroyed a professional. They destroyed a woman. அவ பணக்காரியா இருக்கட்டும், ஏழையா இருக்கட்டும், படித்தவளாக இருக்கட்டும், என்ன ஜாதிய வேணா சேர்ந்தவளா இருக்கட்டும், she requires her dignity as a woman. ஒரு மகளாக, ஒரு தாயாக, ஒரு பெண்ணாக அவளுக்கு அவளுடைய டிக்னிட்டி தேவை. எங்க இருந்தாலும் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிடுவீங்களா? இது டாக்டர்ங்கிறதுனால இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆகுதா? வேற யார் ஒருத்தியா இருந்தா அக்செப்ட் பண்ணுவோமா? நார்மலைஸ் பண்ண பாக்குறோமா ரேப்? Are we trying to normalize? I'm here sitting next to the premises of the court. I am a professional. I am a doctor myself. What are the policy makers doing? Why are things taken for granted? Why aren't we fighting for our rights? Do women have to fight for their rights? நீ யார்? என் உரிமையை எனக்கு கொடுப்பதற்கு நீ யார்? நான் உரிமையுடன் பிறந்தேன். என்ன நீ என்ன பண்ண முடியும்? பாடியில தான் நீ அவளை டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்க. You cannot destroy her soul. Remember that. You will never be able to destroy her soul. அண்ணன் இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் வந்து நம்ம நடத்த போறோம். அப்ப எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்தது. At least there's a promise for the future. At least there's something that I can turn and look upon when somebody is suffering. I have a leader right in front of me. I have a true leader with a sense of leadership who is capable of guiding me, who is capable of telling me, my child, you are safe and secure. And the assailants will be punished. As Dr. Venkatesh just said, justice delayed is justice denied. There has to be a delay. அந்த அவனை அக்யூஸ்ட வந்து ஹாரஸ் பண்றதுக்கோ டார்ச்சர் பண்றதுக்கோ அந்த லேடி டாக்டர் அனுபவித்த அத்தனை வழிகளையும் அவனுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் தான் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட். When I read such stories, one thing as a doctor, ஒரு பெண்ணுக்கு தாயாக நான் சில சமயம் அமைதியா உட்கார்ந்து பாண்டர் பண்றப்ப நான் நினைச்சது உண்டு. What can we do? Why not we ask for a directorship if there is a cell for harassment of such people, child abusers, rapists? I would love to take up that post. Teach them what pain is. Teach them what to destroy a person by her soul is. அவ ஆன்மாவை கொலைச்சிட்டீங்களே, போயிருச்சே, பிள்ளை வராது, இனி திருப்பி வராது. இத மாதிரி எத்தனை சகோதரிகள் படிச்சவளா இருந்தா என்னவா இருந்தா என்ன, ஒரு பெண்ணை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு கவர்மெண்ட், ஒரு பெண்ணை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு சொசைட்டி சாபக்கேடு. It's a curse. And we come from a country where we talk about our culture. We keep bragging about our families. And at the other end, what an irony. You're raping your women. What kind of culture were you brought about? What does your brought up point to? Were we taught to rape? What kind of mental setup this is? I know most of my friends have already spoke. மற்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டாங்க நிறைய இதை பத்தி. இனி நடக்க போற சொல்யூஷனை பத்தி நாம பேச ஆரம்பிக்கணும். முதல்ல there has to be an awareness. There has to be an understanding. We will have to talk to our children to protect themselves, keep safe. I feel very sorry
என் மகளுக்கு நான் வந்து இப்படி உன்னை தொடக்கூடாது, இவ்வளவு அருகாமையில் வரக்கூடாது, தாய் மாமனா இருந்தாலும் சரி, சித்தப்பனா இருந்தாலும் சரி, தாத்தனா இருந்தாலும் சரி, ஏன் தகப்பனா இருந்தாலும் சரின்னு சொல்ல வேண்டிய அவல நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம். இது பெருமைக்குரிய விஷயம் இல்லை, இது பெருமைக்குரிய விஷயமே இல்லை. So awareness, அது ஒன்று. Second, institutional protection for the children, even providing restrooms. Are we cutting cost? What is the government looking at? There was no restroom for the girl, for the doctor, no restroom for her. She couldn't go there. There was no room for her to just take a nap. தூங்குறதுக்கு கூட ஒரு அறை இல்லை. Cutting cost, cutting cost, cutting lives. அதுதானே காஸ்ட் கட்டிங்ல இதெல்லாம் வந்து சேருமா? எனக்கு புரியலே. நடந்ததில் அந்த விஷயம் நடந்த பொழுது செமினார் ரூம்ல நடந்திருக்கு, யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியலன்றாங்க. And the institution was supporting. Why aren't our lawmakers and policy makers and the government looking at the issue? Why? Laws were man-made. Why can't it be changed? Why can't we institute new laws? என்ன நமக்கு அப்படி வானத்திலேருந்து கப்லெட்ஸா வந்துதா நம்ம லாஸ் எல்லாம்? எல்லாமே நீங்க சொல்றீங்கல்ல, அடிக்கடி சொல்ற ஒரு விஷயம், ஒரு நல்லவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது, அப்ப குற்றவாளியை தப்பிக்க விடலாமா? What are we talking about? You have evidence right in front of your eyes. Work on it, man. Are you so dunce and lame and dumb? Are you so dumb? Why is the institution protecting them? So institutions க்கு முதல்ல immunity கொடுக்க கூடாது, அந்த சட்டம் பாய வேண்டும். இது எல்லாத்துக்கும் என்ன? Politically the government leader has to be very strong. எல்லாரும் சீமானண்ணன் ஆக முடியாதுல்ல, எதிர்பார்க்க முடியுமா? இந்த கட்டமைப்பை எதிர்பார்க்க முடியுமா? இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆணோடையும் ஒரு பெண் எவ்வளவு சுதந்திரமாக பழக முடியும், எவ்வளவு பாதுகாப்போடு இருக்க முடியுங்கிறத ஒரு வேட்பாளரா நானும் அனுபவிச்சேன். Your age doesn't matter when it comes to crimes. Your attitude doesn't matter when it comes to crimes. You are a woman. நீ ஒரு போகப் பொருள், நீ பெண், நீ தாயா இருந்தா என்ன, தகையா இருந்தா என்ன, அண்ணியா இருந்தா என்ன, ஒரு டாக்டரா இருந்தா என்ன, for that matter ஒரு இன்ஜினியரா இருந்தா என்ன, அத மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு நமக்கு தேவை. இன்னொன்னு is the rehabilitation, the remedial measures. நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டியா, இங்க வந்து நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய நமது கட்சி, உங்க வியூஸை நீங்க மாத்திக்கணும். ஒரு சொசைட்டியா ரேப் ரேப் அப்படின்னு அமைதியா சொல்லாதீங்க. ரேப்னு சொல்றதுக்கு அது சீக்ரெட் இல்ல, இட்ஸ் a tragedy. It's a tragedy inflicted upon your own sisters. It's a tragedy. Realize that. Realize that. மலேசியால இருந்து ஓடி வந்தேன், இதுல கண்டிப்பா பேசியே தீரணும். ஆத்மார்த்தமா என்ன நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், என் வயித்தெரிச்சலை கொட்டணும், என் வயித்தெரிச்சலை கொட்டணும். இந்த மெசேஜ் வந்து, இந்த இஷ்யூ வந்து டிவியில வந்தோடனே முதல் கால் வாஸ் ஃப்ரம் மை டாட்டர் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. அம்மா நீ என்னை பற்றி தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் சொன்னேன் சத்தியமாக நினச்ச மாத்திரத்தில் நீ ஃபோன் பண்ணிட்டேன்னு. என் மகள் மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல மகள்களை நினச்சேன். இந்த சொசைட்டிக்குள்ள உலாவுகிற எத்தனையோ கேர்ள்ஸ், எத்தனையோ பெண் பிள்ளைகள், எத்தனையோ பெண்கள், வயோதிகர்கள், எவ்வளவோ நாங்க படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கிற பொழுது ப்ளீஸ் டிஸ்கஸ் வித் them. Tell them that the body has gone a damage, but the soul is never destroyed. The soul lives. The soul lives. It will be supported by my party men here, the youngsters, all of y'all. Please take a pledge to protect. Please take a pledge to protect your women folk. Nothing matters. உங்களுடைய சொந்தமா அவங்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்க பந்தமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அயலானா கூட இருக்கலாம். ஃபாரினர்ஸ் இங்க பெண்கள் வரலாம் போகலாம், பெண் என்ற ஒரு வார்த்தை மட்டுமே போதும். அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்க நிச்சயமா அண்ணனுடைய கொள்கைகளை காப்பாற்றி அவருடைய வளர்ப்புல தப்பே வராதுங்க. I am sure about that. I am damn sure about that. And even if you have a you sense உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் உள்ளார இருக்கு, கொஞ்சம் மனசு அலைப்பாயுது, கட்டுப்படுத்த முடியல, சில விஷயங்கள் எனக்கு அது தவறுன்னு தெரியுது, அதை நான் கட்டுப்படுத்துறேன், அந்த நிலைமையிலேயே take psychological help. Take some psychological counseling.
Go tell the psychiatrist or the ஏதாவது ஒரு டாக்டர்கிட்ட போங்க. போய் முதல்ல come out. Tell them, I have a problem. I know this is wrong. I know this is wrong. Please help me. We are there to help you. We will not rape you. We will not find fault with you. We will help you. அதே மாதிரி இதுல வந்து அவதிப்பட்டு வர பெண்களை அவதூறவா பேசி அந்த நான் சில சமயம் மீடியா கூட நான் அதுல பார்க்குறேன். As Ruskin Bond said, vulgarity is the want of sensation. அந்த sensational நியூஸ் கொடுக்கறதுக்காக give me the details of your rape please பண்ணாதீங்க. அது ஒரு பெண், நாளைக்கு அவ வாழணும். நீங்க அவளுடைய அவலங்களை வந்து நீங்க perpetrate பண்ணி few thousands or few lakhs you will earn, man. Don't do it. Please don't do it. Try to help them. Tell them it's only the body that has undergone and the body is capable of regenerating. She will be all right. Her soul will be as graceful as ever. With this note, I conclude my speech. நீங்க எல்லாரும் இதுல ஒத்துழைச்சு as a society நம்ம பிள்ளைகளை நீங்க எல்லாரும் protect பண்ணுவீங்க. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பெண் தெய்வங்கள் தாய் உருவிலும் தங்கை உருவிலும் அக்கா உருவிலும் மகளாவும் இருக்காங்க, அண்ணியா இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. Protect them. Thank you so much. And wholeheartedly, I'm with Anna all this. நன்றி.